Elias Bond. So first delivery and a shot from the bat of Punaji and 4 runs on the board. Punaji, Kalangutkar and Vivek the opening pair for Jai Warriors Astoda. Sasu Elias Bond is the bowler. We are in first over and Punaji have opened his account, his team's account with 4 runs. So 4 runs on the board. Ball boy, much active ball boys. Masa ball ude. So next match will be played between Sheldon Blasters and Bhavani Warriors. Captains, please be ready. Now the match between Asnoda and Old Goa. A battle, big battle of Asnoda and Old Goa played on the ground of Usgaon Panchayat ground. So previous match it was between Bhavani Warriors and between BSA Bhame, and what a blasting performance from the bat of Akshay Pandit, and he got the man of match award. So here we go, continue with the match. First ball and a boundary from the bat of Punaji. And full toss delivery, and he will be punished for that. Fielder is running behind after the ball, and ball wins the race. So again a second consecutive boundary from the bat of Punaji, and with this score moves on to 8 now. This is the third match of the second day tournament organized by Panpara cricketers, and this is the 7th edition. We are in third delivery now, and what a delivery. A good ball by Bond, and respect given for that ball by batsman Punaji. So score remains in 8. We are in first over. This is the power play over. And this time a full toss one and punish for a maximum. That's 6 runs. And with this 6, score moves into 14 now. Third over will be compulsory power play over, and that over we call as a Panparag over, in which all the fielders will be in the inner circle. So 14 on board now. Punaji and Vivek, the opening pair for Jai Warriors Asnoda. Daji Naik Elias Bond is the bowler from the side of Sharvya Oji from the Old Goa. 14 on board now. And this time good delivery. Fielder is there. And 1 run. So 15 on board. This one brings Vivek on strike now. A left hand batsman. Vivek 15 on board now. And this time fielder is running after that in the board. It got 4 runs for this. So with this 4, scores more than 19 after completion of 1 over. So the match between Jai Warriors Asnoda and Shravya Oji Old Goa. And after this match will be played between Sheldon Blasters and Bhavani Warriors. So captain, please be ready. So 19 after completion of 1 over, and next over will be bowled by Shubham Kundaikar. He will be bowling his first over and his team's second over. Match will be of 6 over.
So second over in progress after completion of 1 over. Score moves on to 19. Now Punaji Kalangutkar is on strike. 19 on board. Shubham Kundaikar. So next over will be a Pan Paragor, that is power play over, in which all fielders will be in the inner circle. Shubham is setting his field. Punaji on strike. And we are in second over. So 1 run and score moves to 20 now. आमच्यामध्ये प्रसाद तिळवे आलेले आसा तांकां विनंती आसा कृपया व्यासपीठार येवचे. आमचे एक दाते प्रसाद तिळवे हांगा पावल्ले आसा तांकां विनंती आसा कृपया व्यासपीठार येवचे. So 20 on board now and this time Vivek is on strike. And this time a good dot delivery from Shubham. Vivek can understand. A good length and line from Shubham. Score remains on 20. And this time, perfectly timed shot. Going for maximum sixer. So with this 6 score moves into 26 now. We are in second over. Match played between Jai Warriors from Asnoda and Shravya OG from Old Goa. Shravya it is. Shravya OG from Old Goa. So 26 on board now. Keeper giving some tips to the bowler Shubham Kundaikar. A marvelous stump from the bat of Vivek. Giving the good shape to the totals. And this time Shubham back in game. A dot delivery. 26 on board. The second over and third over will be a power play over. We call it as Pan Parag over. This time no ball. So score moves on to 27 and next delivery will be a free hit delivery. So signal by umpire. So wide ball, so score moves on to 28 and free hit continues. Score moves on to 28. First it was no ball, then a wide delivery, so free hit continues. So free hits not out but can't take the advantage of that free hit. Vivek. So commentary boxaच्या फुडल्या वटेन कॅन्टीन आसा. पॅटीस मेळटा, आमलेट पाव मेळटा, सॉफ्ट ड्रिंक मेळटा आणि फ्रायड रायसूय मेळटलो. अँड गुड बॉल बाय शुभम. तांकां लागून कॉमेंट्रीच्या बॉक्साच्या सामक्या फुडल्या वटेन कॅन्टीन आसा. थंय मेळटा पाव, थंय मेळटा आमलेट, थंय मेळटा पॅटीस आणि दनपारां मेळटलो फ्रायड रायस. सो बॅक इन टू द गेम. फुडली ओवर आसतली ती पॉवर प्ले ओवर. वी कॉल इट एज अ Pan Parag over, in which all fielders will be in inner circle. So after completion of second over, score moves on to 28 and this power play over will be bowled by again Bond Saju Naik. His second over and his team's third over. This power play over we call it as Pan Parag over. So this time Punaji non strike now. Punaji and Vivek, opening pair for Jai Warriors Asnoda. This over is interesting. Anything can happen in this over. You can score a lot of runs. You can have the wickets.
So good bowling by Daji. That's Sasu Naik, a dot ball. Daji Naik alias Bond, his pat name. Team from Old Goa. Shravya Oji from Old Goa and Jai Warriors from Asnoda. Score remains on 28. Third over in progress. And this time, a big one. Marvelous from the bat of Punaji going for maximum 6 runs. So with this 6 score moves into 34 now. What a blaster shot from the bat of Punaji. 34 on board now. Third over in progress. And a good fielding. So with single score moves on to 35. And the single brings Vivek on strike now. So next match will be played out in Sheldon, Blaster Sheldon and Bhavani Ores Usgaon. Captain. Hello. So Rajesh is the bowler and Rajesh got wicket on his first ball. Vivek is out and new bat is Samir Mapari. Rupesh asu ball asu the Rupesh to yo. So back in the game now. Rajesh is the bowler. Man on strike is Punaji. Score moves on to 42. And a good piece of bowling from Rajesh and good fielding by third man. So score moves on to 43 now. And new man is Samir Mapari from the side of Jai Warriors Asnoda. We are in fourth over. 43 on board now. Next match will be played between Sheldon Blaster Sheldon and Bhavani Warriors Usgaon. Samir is the new bat. And good piece of bowling by Rajesh. Appealing for caught behind but denied by umpire. Our officials are Vaman Mahekar sir and Sadgiri Naik. And our official scorer Saurabh Gaukar. And with me, Pradeep. And again a good delivery with me in the commentary box, Pradeep Devulkar and Ashok Naik, a senior commentator. So good piece of bowling from Rajesh Kankonkar. And this time no. So 44 on board and next delivery will be free hit delivery. No ball. So signal for umpire for free delivery. So 44 on board now and let's see what advantage Samir is going to take from this free hit delivery. 44 on board. And taken full advantage of that free hit and going for maximum with the 6 score moves on to half century 50.
of Jai Warriors from Asnoda. A perfect time hit from the bat of Samir Mapari. 50 on board now. We are in fourth over. Match will be of 6 overs. And this time a good delivery. Fielder is there and chance of run out. So completed 1 run. So after completion 4, score moves on to 51. So Dinesh Parvatkar is a new bowler. He will be bowling 5th over from the side of Shravya Oji, Old Goa. And man on strike is Samir Mapari. New bowler Dinesh Parvatkar. So Dinesh setting his field. See, here we go. And a nice catch. And Dinesh got wicket on his first ball. Samir Mapari is out. So 51 for 2. Jai Warriors from Asnoda. Match between Jai Warriors Asnoda and Shravya OG from Old Goa. Next match will be played between Sheldon Blaster Shalde and Bhavani Warriors from Uzgaon. And new batsman is Rohan Salgaonkar. Rohan. So 51 for 2, 5th over in progress. Match between Asnoda and Old Goa. And in afternoon session, there will be matches from Kerkar Brothers from Banastari, Shan Strikers from Wadem, Ganpati Warriors from Uzgaon and Rayeshwar from Shiroda in second session. So it was a full toss fun. Fielder is running but getting 4 runs from the bat of Punaji. With this 4, score moves on to 55. We are in 5th over. Dinesh is the bowler and Punaji is on strike. And this time, much better from the bat of Punaji, going for maximum 6 runs. And with this 6, score moves into 61. Rohan Salgaonkar is on non-strike, Punaji on strike, Dinesh is the bowler. Score moves on to 61. We are in 5th over. And again, second consecutive 67 on board now. One more over remain after this over. And score moves on to 67. Match between Jai Warriors from Asnoda and Shravya OG from Old Goa. We are in second last over. 67 on board now. And this time a wider one. So with this extra, score moves on to 68. Wide ball. And again a blaster shot from the bat of Punaji, going for maximum 6 runs. And with this 6, score moves on to 74.
This time into the offside region, fielder is there. They will have to satisfy with a single. So with this single, score moves on to 75 now. So 5 overs completed and 75 on board now. And last over will be bowled by Yogesh Bhomkar. रत्नाकर प्रभू आणि गोवा यांका विनंती असा तुम्ही बॅट्समॅनाच्या फुडल्यातल्यान वचचे न्हू रिफ्लेक्शन मारता कंप्लेन येयल्या गेल्यार जाता पूण कॅप घालून चला गोवा आणि रत्नाकर बॅट्समॅनाच्या फुडल्याच्या वटेंतल्यान वयचे न्हू. And a single from the back and nicely fielded by Bond. Single. And Punaji, you can show your bat. You are 50, playing on 53. So half century for Punaji. So score moves on to 76. This time Rohan, but a good ball by Yogesh. Dot ball. 76 on board. We are in final over. And again a good delivery. They will get one single in the form of leg by. So 77. So 77. And man on strike. Punaji playing on 53. Not out. And this time again a good delivery. Single on that. Punaji running for second. And Rohan is run out. So they will get one run. And with this one score moves on to 78 runs. We are in final over. And new bat is Aniket Mapari. 78 on board. We are in final over. Bowled by Yogesh. And again a good ball into the gap. And Punaji will get 4 runs for that. And with this 4, score moves on to 82 now. 82. 82 on board now. And final over. Bowled by Yogesh from the side of Shravya Oji, Old Goa. And again a good delivery. They will get some leg by runs. Single. So after completion of 6 overs, score moves on to 83. So 84 to win. And it's a change in commentary box. New commentator is our guest from the Maharashtra, Mr. Pradeep Teulkar. Over to you, Pradeep. Captain of Sheldon Blaster and Bhavani Warriors, please come for toss. Captain of Sheldon Blaster and Bhavani Warriors, please come for toss near commentary box. And congratulations, Punaji Kalangutkar, for your 50, not out. Captain of Sheldon Blaster and Captain of Bhavani Warriors, please come for toss. So Punaji, your individual score is 54, not out.
84 to win and change in the commentary box. So please, Pradeep Devulkar, please take the charge of mic. धन्यवाद अजय बाकर. उपस्थित सर्व तमाम क्रीडा रसिक आणि प्रेक्षकांना प्रदीप देऊलकरचा दुपारच्या सत्रामध्ये नमस्कार. एक मोठा सामना क्रीडा रसिकांच्या भेटीला येतोय. श्रव्या ओल्ड गोवा विपक्ष जय वॉरियर्स अन्सनोडा या दोन संघादरम्यान प्रथम नाणेफेक जिंकले होते. श्रव्या ओल्ड गोवा क्रिकेट संघाने प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय प्रतिस्पर्धी संघाला जय वॉरियर्स अन्सनोडा संघाला फलंदाजीसाठी निमंत्रण दिलं होतं. 6 षटकांमध्ये 83 धावा धाव फलकावरती, त्यामध्ये पुलांजी कलंगुटकरची एक बहारदार खेळी 54 धावांची नाबाद. ज्या पुनाजी कलंगुटकरने हायेस्ट धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते. 34 बॉल 50 अशी अर्धशतके खेळी. त्यानंतर वाळपई प्रीमियर लीग 2019 स्पर्धेचा बेस्ट बॅट्समन, त्यानंतर सांगेम प्रीमियर लीगमध्ये ज्याने अर्धशतक फलकावर लागलं होतं, तोच पुन्हाजी कळंगुटकर या मैदानावरती बहरताना दिसतोय. दुसऱ्या इनिंगचा खेळ सुरू होताना दिसतोय आणि प्रारंभीचं षटक हाताळलं जात आहे ते जय वॉरियर्स अन्सनोडा संघाकडनं. बघावं लागेल गोलंदाज. 6 षटकांमध्ये 84 धावांचं लक्ष्य, 84 धावांचा पाठलाग करावा लागेल तो श्रव्या ओल्ड गोवा क्रिकेट संघाला. जय वॉरियर्स अन्सनोडा संघ या 84 धावांचा बचाव करण्यात यशस्वी ठरेल का? पुन्हाजी कळंगुटकरची 54 धावांची नाबाद खेळी या संघासाठी तारणहार ठरेल का, हे बघावं लागेल. प्रतिस्पर्धी संघामध्ये जर पाहिलं तर श्रव्या ओल्ड गोवा संघामध्ये साजू नाईक, ज्याने गोवा राज्यामध्ये एकाच मॅचमध्ये 2दा हॅट्रिक करण्याचा बहुमान हा त्याच्या नावे नोंदला गेला. त्याचप्रमाणे जे मालवणमध्ये कोकण नाऊ ज्या चॅनलची क्रिकेट स्पर्धा झाली होती त्यामध्ये आधी आर्यन देवली संघाचं प्रतिनिधित्व केलं होतं साजू नाईकने. प्रारंभीचं षटक हाताळलं जातंय तो रोहन साळगावकर बहुतांश गोलंदाजीच्या स्क्रीनवरती पाहायला मिळतोय. पहिला चेंडू हा अवांतर पाहायला मिळतोय. पंचांचा इशारा येतोय नो चेंडूचा आणि फलंदाजाला संधी मिळते फ्री हिटची. सलामीची विनीची जोडी ही संदेश त्याच्या साथीला अनिकेत ही जोडी पाहायला मिळते. नाव स्ट्रायकिंगवरती अनिकेत, स्ट्रायकिंगला संदेश. तर प्रारंभीचं षटक रोहन हाताळताना दिसतोय तो जय वॉरियर्स अन्सनोडा संघाकडनं. फ्री हिटची संधी, फलंदाजाला मनाजोगा फटका खेळण्याची संधी. या चेंडूवरती मोठा फटका खेळण्याचा बहुधा प्रयत्न फसतोय, मात्र तो झेल सुटतोय आणि जरी झेल टिपला असता तरी फलंदाज बाद झाला नसता, कारण नो चेंडूवरती फलंदाज फक्त धावचीच्या स्वरूपात बाद होऊ शकतो. यानंतर सामना होतोय शेल्डेम ब्लास्टर विपक्ष BSC भामई. भवानी वॉरियर्स उसगाव या दोन संघादरम्यान दुसऱ्या फेरीचा सामना होईल तो या मैदानावरती. ज्या पद्धतीने पुन्हाची कळंगुटकरने फलंदाजी केली ती फलंदाजी अति आवश्यक या संघासाठी. यावेळी उजव्या इष्टीवरचा शॉर्ट ऑफ लाईन पैसा चेंडू काहू कॉर्नरच्या दिशेने ही दरी फिरली जात आहे आणि चौकाराच्या साह्याने खातं उघडतोय तो फलंदाज संदेश. वैयक्तिक 4 धावा तर सांघिक 4-5 धावा ह्या जोडल्या जात आहेत त्या धावफलकावरती. एका मोठ्या फटक्याने आपलं खातं उघडताना दिसतोय. प्रतिस्पर्धी संघाला धोक्याची सूचना देतोय आपल्या फलंदाजीने. ज्या सलामीवीराच्या रूपात पुन्हाची कळंगुटकरने फलंदाजी केली, 54 धावांची बहारदार खेळी, त्याच खेळीची अति आवश्यकता ती जय वॉरियर्स अन्सनोडा या क्रिकेट संघाला. यावेळी फटका फसतोय झेलखाली पुन्हाजी कळंगुटकर. त्या पुन्हाजी कळंगुटकरच्या हातामध्ये चेंडू विसावतोय आणि पहिला हादरा बसतोय जय वॉरियर्स अन्सनोडा संघाला. खेळी समाप्त होतोय ती संदेशाची 4 धावांची नटलेली खेळी समाप्त. एक मोठा मासा गळाला लागताना दिसतोय तो श्रव्या ओल्ड गोवा क्रिकेट संघाच्या बाजूने. यानंतर सामना होतोय जेल्डेम ब्लास्टर विपक्ष भवानी वॉरियर्स उसगाव संघ. ज्या भवानी वॉरियर्स उसगाव संघाने 97 धावांचा यशस्वी पाठलाग केला होता आणि या संघादरम्यान नाणेफेक झाली. नशिबाची साथ ही जेल्डेम ब्लास्टर या संघाच्या बाजूने पाहायला मिळते आणि प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय यानंतरच्या सामन्यासाठी आणि फलंदाजीसाठी तयार राहायचा आहे भवानी वॉरियर्स उसगाव क्रिकेट संघ.
अशोकजी नाईक, टेनिस क्रिकेटसाठी गोवा राज्याचं खूप मोठं योगदान आहे. जर पाहिलं तर नक्कीच गोवा टेनिस क्रिकेटवरती आदराने नावं घेतली जात आहेत. सन्मान श्री संजय नागवेकर, श्री परेश बर्डे, साहिल दोरी, मनोज नार्वेकर, संदेश ठाकूर, समीर ठाकूर, पुनाजी कळंगुटकर, रोहन, चंदन नाईक अशा कित्येक खेळाडू जे गोवा टेनिस क्रिकेटसाठी, समर्थ गवास, अमित नाईक, श्री सुरेश प्रभू देसाई, गोवा शिरोडा या खेळाडूची IPL साठी निवड होत आहे. आमच्या या कॉमेंट्री बॉक्समधनं खूप खूप मनपूर्वक शुभेच्छा पुढील वाटचालीसाठी. यावेळी शॉर्ट ऑफ लाईन पद्धतीचा चेंडू, सुरेख फटका त्यावरती निघतोय. काहू कॉर्नरच्या दिशेने चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर 6 धावांसाठी. नवीन फलंदाज हा मैदानात पाहायला मिळतोय आणि आल्या पावलीच आक्रमण करतोय तो रोहन याच्या गोलंदाजीवरती. साजू नाईक अर्थात बॉन्ड या टोपण नावाने प्रसिद्ध असलेला खेळाडू. उजव्या हाताचा फलंदाज तर रोहन हा उजव्या हाताचा गोलंदाज. यावेळी खराब चेंडू, ओव्हरपिच ब्रेकरचा चेंडू आणि लॉंग ऑन सीमारेषेच्या बाहेर. बॅक टू बॅक दुसरा षटकार पाहायला मिळतोय तो साजू नाईक याच्या बॅटमनना. गोवा राज्यात ज्याने एकाच सामन्यामध्ये 2 वेळा हॅट्रिक करण्याचा बहुमान हा साजू नाईकच्या नावावरती नोंदवला गेला. हल्ली स्वराज्य चषक पुणे ही जी स्पर्धा झाली होती आणि त्यामध्ये गोवा राज्यातील खेळाडूंचा भरणं असलेला संघ ज्याला उपविजेते पदावर समाधान मानावं लागलं, मात्र बेस्ट बॉलरचा सन्मान हा संदेश ठाकूरच्या नावावरती नोंदला गेला. यावेळी टेनिस क्रिकेटमधील ज्याला दुर्मिळ फटका ओळखला जातोय तो स्ट्रेट ड्राईव्हचा फटका हा साजू नाईकच्या बॅटमधनं निघतोय. सुरेख क्षेत्ररक्षण होतंय ते सीमा रेषेजवळ आणि एकेरी धावेवरती समाधान मानावं लागतंय ते साजू नाईकला. एकेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या धावफलकावरती पाहायला मिळते ती 18 धावा. पहिल्या प्रारंभीच्या पॉवर प्लेच्या षटकाचा खेळ समाप्त होतोय. रोहन याचं 18 धावांचं षटक पाहायला मिळतंय ते श्राव्या ओल्ड गोवा क्रिकेट संघासाठी. नाणेफेक जिंकली होती. श्राव्या ओल्ड गोवा क्रिकेट संघाने प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय. प्रतिस्पर्धी जय वॉरियर्स सोडा संघाला 83 धावांवरती रोखलं गेलं. 83 धावांमध्ये 54 धावांची बहारदार खेळी पुनाजी कळंगुटकर, जो पुनाजी कळंगुटकर 2019 वाळपई प्रीमियर लीगमध्ये बेस्ट बॅट्समन, त्यानंतर सांगेम प्रीमियर लीगमध्ये ज्याने अर्धशतक फलकावर लावलं होतं असा पिंच हिटर, आक्रमक विस्फोटक फलंदाज पुनाजी कळंगुटकर पाहायला मिळतोय तो श्राव्या ओल्ड गोवा क्रिकेट संघाचं प्रतिनिधित्व करताना. तर एका बाजूला साजू नाईक अर्थात बॉन्ड या टोपण नावाने प्रसिद्ध असलेला खेळाडू. कित्येक मैदानं ज्या साजू नाईकने आपल्या गोलंदाजीने गाजवली व सातेरी SS ट्रॉफी कर्लीचं मैदान, त्याचप्रमाणे टोपिओला बोर्डिंगचं मालवण मैदान. पहिल्या प्रारंभीच्या षटकाचा खेळ समाप्त. 18 धावा धाव फलकावरती एका गड्याच्या मोबदल्यात 84 धावांचा पाठलाग करताना हे उत्तर पाहायला मिळतंय जय वॉरियर्स ऑनसोडा क्रिकेट संघाचं. गोलंदाज सज्ज होतोय. वैयक्तिक पहिलं तर सांघिक दुसरं षटक हाताळतोय नामदेव हा गोलंदाज सज्ज होताना दिसतोय. डीप एक्स्ट्रा कव्हरला चेंडू येतोय. शर्थीचे प्रयत्न सीमारेषेजवळ होताना दिसत आहेत. दुहेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या पुढे वधारताना दिसते. 20 धावा धाव फलकावरती. साजू नाईक त्याच्या साथीला सलामीवीर अनिकेत हा फलंदाज पाहायला मिळतोय तो नॉन स्ट्रायकिंगच्या दिशेने. जर्सी नंबर 18 साजू नाईकच्या पाठीशी पाहायला मिळते जी जर्सी नंबर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती विराट कोहली वापरतोय. यावेळी सुरेख चेंडू मधल्या इष्टीवरचा हा उजव्या इष्टीवरती ऑफ स्टंपला शपल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न बहुधा असफल राहतोय. निर्धाव चेंडूने सांगता होते ते गोलंदाज नामदेव याच्या गोलंदाजीवरती. आतापर्यंत एक षटक दुसऱ्या षटकातील 2 चेंडूचा खेळ समाप्त. 20 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात 84 धावांचा पाठलाग करताना तो जय वॉरियर्स ऑनसोडा संघ. यावेळी सुरेख फटका पॉइंट आणि कव्हरच्या मधनं जी दरी होती ती दरी कुठेतरी भेटली गेली. चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर 4 धावांसाठी. क्षेत्ररक्षक हा मात्र थोडासा बघत राहतोय. कुठचीही संधी नव्हती या चेंडूला अडवण्यासाठी आणि चेंडू कव्हरच्या दिशेने 4 धावांसाठी. चौकाराच्या साह्याने सांघिक धावसंख्या पुढे सरकली ती 24 धावा धाव फलकावरती 84 धावांचा पाठलाग करताना एका गड्याच्या मोबदल्यात दुसरे षटक प्रगतीपथावर. 6 षटकांमध्ये 83 धावा धाव फलकावरती 84 धावांचं एक फायटिंग टोटल उभा केला तो श्राव्या ओल्ड गोवा क्रिकेट संघाने. यावेळी यष्टीरक्षकाच्या मागे खेळण्याचा प्रयत्न बहुधा झेल सुटतोय. एक नामी संधीवती फलंदाजाला बाद करण्याचे, मात्र नॉन स्ट्रायकिंगवरचा फलंदाज अनिकेत घाई करतोय. टेनिस क्रिकेटमधील ज्याला आत्महत्या म्हटले जातं त्या आत्महत्येचा बळी ठरतोय दुसरा सलामीवीर अनिकेत हा तंबूच्या दिशेने.
अस्तित्वात नसलेले धाव घेण्याचा प्रयत्न, स्लिपच्या दिशेने थोडंसं खराब क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. ज्या चेंडूवरती साजू नाईक अर्थात बॉन्डची खेळी समाप्त झाली असते त्या फलंदाजाला जीवनदान दिलं गेलं. हे जीवनदान कितपत महाग ठरू शकतं हे येणारी वेळ ठरवून देईल या दोन संघादरम्यान. दोन बलाढ्य अतिबलाढ्य संघात ही लढत होत आहे. ही ताकद अजमावली जाते. या स्पर्धेतील आव्हान कुणाचं जिवंत राहील तर या स्पर्धेतील आव्हान समाप्त कोणाचं होईल. सांघिक धावसंख्या धावफलकावरती 24 धावा दोन गड्यांच्या मोबदल्यात. प्रारंभीचे दोन्ही सलामीवीर माघारी परत आहेत. सर्वेश त्यानंतर अनिकेत. संस्थात हे सलामीवीर गारद झाल्यानंतर फलंदाजीची जबाबदारी ही वन डाऊन पोझिशनवरती आलेला साजू नाईक त्याच्या साथीला नवीन फलंदाज राजेश हा मैदानात. जर्सी नंबर 17 हे राजेश नाईकच्या मागे दिसतंय. यावेळी सुरेख चेंडू उजव्या यष्टीवरचा फ्रंटफुटला येऊन खेळण्याचा प्रयत्न साजू नाईकचा हा बहुधा अयशस्वी ठरतोय. ज्या चेंडूवरती उत्तर नव्हतं साजू नाईककडे निर्धाव चेंडूने सांगता होते ती गोलंदाज नामदेव याच्या गोलंदाजीवरती. एका अचूक टप्प्यावरची गोलंदाजी ही अति आवश्यक. एका लेंथ आणि लाईनवरती गोलंदाजी करणं नितांत गरजेचं. प्रतिस्पर्धी संघ जर पाहिला जय वॉरियर्स अनसोडा संघ तेवढ्यात ताकदीचा तेवढ्यात तोला मोलाचा आणि एका बाजूने शर्तीचे प्रयत्न पाहायला मिळत आहेत ते साजू नाईकचं. धावांसाठी संघर्ष आणि या मैदानावरती घाम गाळावा लागेल तो जय वॉरियर्स अनसोडा संघाला. यावेळी सुरेख फटका पाहायला मिळतोय लॉंग आपला मात्र क्षेत्ररक्षक तैनात. साजू नाईकची खेळी समाप्त होताना दिसतंय तिसऱ्या गड्याच्या रूपात. जे जीवनदान मिळालं होतं त्या जीवनदानाचा फायदा उठवता आला नाही. लॉंगअपला मोठा फटका खेळायचा हे लालच ते साजू नाईकच्या फलंदाजीमधनं पाहायला मिळालं आणि जो क्षेत्ररक्षणाचा सापळा रचला होता त्या सापळ्यामध्ये पूर्णपणे भेदलं गेलं ते साजू नाईकला. प्रारंभीची 2 षटकं 12 चेंडूंचा खेळ समाप्त होतोय. दुसऱ्या इनिंगमधील सांघिक धावसंख्या पाहिली तर 24 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. 84 धावांचा पाठलाग करताना हे उत्तर पाहायला मिळतंय ते जय वॉरियर्स अनसोडा क्रिकेट संघाचं. पानपराग उसगाव आयोजित भव्य दिव्य टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा गोवा राज्यातील एक नामांकित स्पर्धा. या स्पर्धेचा आजचा दुसरा दिवस आणि दुसऱ्या दिवसातील ही लढत पाहायला मिळते ते जय वॉरियर्स अनसोडा विपक्ष श्राव्य ओल्ड गोवा क्रिकेट संघ या दोन संघादरम्यान. नवीन फलंदाज मैदानात पावले टाकतोय तो नॉन स्ट्राईक एंडवरती शुभम नावाचा. पानपराग या स्पर्धेतील एक वैशिष्ट्यपूर्ण षटक. पानपराग पॉवर प्ले षटक पाहायला मिळत आहे. 30 यार्डच्या आतमध्ये सर्व क्षेत्ररक्षणासाठी फलंदाजांसाठी संधी की गोलंदाज क्षेत्ररक्षकांच्या डोकेवरना फटका खेळायचा बघावं लागेल. यावेळी लोअर फुलटॉसचा चेंडू डीप स्कोर लेगला गगनविधी षटकार पाहायला मिळतोय तो फलंदाज राजेश याच्या बॅटमनना. षटकाराच्या साह्याने राजेश आपलं खातं उघडताना दिसतोय आणि सांघिक धावसंख्या धावफलकावरती वर धरताना दिसते ती 30 धावा धावफलकावरती 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. तिसरं षटक प्रगतीपथावर. पानपराग स्पर्धेतील वैशिष्ट्यपूर्ण पानपराग पॉवर प्ले षटक हाताळतोय तो रोहन नावाचा गोलंदाज. यावेळी डाव्या यष्टीवरचा हा चेंडू बहुधा बाहेर जातोय. पंचाचा इशारा येतोय कॉमेंटर बॉक्सच्या दिशेने. ज्या चेंडूला टेनिस क्रिकेटच्या भाषेमध्ये पंजाब टू हरियाणा असं संबोधलं जातं ती अतिरिक्त धाव खर्च करतोय रोहन नावाचा गोलंदाज. 31 धावा धावफलकावरती 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. तिसरं षटक प्रगतीपथावर. यावेळी मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न कव्हरच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक झेल खाली येतोय आणि चौथा हादरा बसतोय. राजेशची खेळी समाप्त होताना दिसतंय चौथ्या गड्याच्या रूपात. तर चौथी सफलता जय वॉरियर्स अनसोडा क्रिकेट संघाला मिळवून देतोय तो गोलंदाज रोहन नावाचा. पानपराग क्रिकेटर उसगाव आयोजित भव्य दिव्य टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा. या स्पर्धेचा शुभारंभ काल झाला होता आणि या स्पर्धेचा आजचा दुसरा दिवस. दुसऱ्या दिवसातील ही लढत पाहायला मिळते ती जय वॉरियर्स अनसोडा विपक्ष श्राव्य ओल्ड गोवा क्रिकेट संघ. यानंतर सामना होतोय झेलडेम ब्लास्टर विपक्ष भवानी वॉरियर्स उसगाव. शेल्डेम ब्लास्टर क्रिकेट संघ नाणेफेक जिंकतोय. प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय तर भवानी वॉरियर्स उसगाव क्रिकेट संघाला यानंतर फलंदाजीसाठी तयार राहायचं आहे. शुभम त्याला साथ देण्यासाठी नवीन फलंदाज मैदानात पावलं टाकतोय तो जय वॉरियर्स अनसोडा क्रिकेट संघाचा फलंदाज
अनिल नावाचा फलंदाज नॉन स्ट्राईक एंडवरती. तर तिसरं पानपराग पॉवर प्लेचं षटक हाताळताना दिसतोय. जय वॉरियर्स अनसोडा क्रिकेट संघाकडनं ज्या खेळाडूच्या पाठीशी टेनिस क्रिकेटचा बराचसा अनुभव तो रोहन सज्ज होतोय. यावेळी उजव्या इष्टीवरचा खोलवर टप्प्याचा हा चेंडू डीप पॉईंटच्या दिशेने चेंडू ट्रॅव्हल करतोय. बघता बघता चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर 4 धावांसाठी. डोळ्याचं पापणं लवतं न लवतं चेंडू सीमारेषा पार करतोय 4 धावांसाठी. चौकाराच्या साह्याने सांघिक धावसंख्या पुढे सरकताना दिसतंय. ते 35 धावा 4 कड्यांच्या मोबदल्यात. प्रारंभीचे फलंदाज हे माघारी परत आहेत. फलंदाजीची जबाबदारी शुभम त्याच्या साथीला अनिल या 2 फलंदाजांवरती येऊन ठेपतंय. मधल्या फळीतील फलंदाज शर्तीचे प्रयत्न करावे लागतील सामना जिंकण्यासाठी. यावेळी टप्प्याचा चेंडू मिड विकेटला सुंदर फटका. 6 धावांसाठी आक्रमण केलं जात आहे ते शुभमकडनं रोहन याच्या गोलंदाजीवरती. जे पहिलं षटक 18 धावांचं ज्या इनिंगची सुरुवात रोहनने केली होती त्यानंतर मात्र दुसऱ्या षटकामध्येही आक्रमण केलं जात आहे ते जय वॉरियर्स अनसोडा क्रिकेट संघाकडनं. षटकाराच्या साह्याने सांघिक धावसंख्या वधारते. 41 धावा धाव फलकावरती 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. याही वेळी शॉर्ट ऑफ लेन पैसा चेंडू डोळ्याचं पापणं लवतं न लवतं चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर मिड विकेट सीमारेषेच्या बाहेर 4 धावांसाठी. चौकारच्या साह्याने सांघिक धावसंख्या पोहोचते धाव फलकावरती 45 धावा 45 रन्स लॉस ऑफ बाय 4 विकेट्स आफ्टर 3rd ओव्हर प्रोग्रेस. 45 रन 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. तिसरं षटक प्रगतीपथावर. पानपराग पॉवर प्ले षटक पाहायला मिळत आहे. सर्व क्षेत्ररक्षक 30 यार्डच्या आतमध्ये क्षेत्ररक्षणासाठी. यावेळी यष्टीरक्षक बीट होतोय पुन्हाजी कळंगुटकर. बायच्या स्वरूपात 4 धावा बहुमूल्य जोडल्या जात आहेत त्या जय वॉरियर्स अनसोडा क्रिकेट संघाच्या बाजूने. नशिबाची साथ पाहायला मिळते जय वॉरियर्स अनसोडा क्रिकेट संघाच्या बाजूने. पुन्हाजी कळंगुटकर या चेंडूवरती बीट होतोय. चकवा देतोय हा चेंडू आणि यष्टीरक्षकाच्या मागे 4 धावांसाठी. प्रारंभीची 3 षटकं निम्मा षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. सांघिक धावसंख्या धाव फलकावरती 49 धावा धाव फलकावरती. 6 षटकांमध्ये 84 धावांचा पाठलाग करताना जय वॉरियर्स अनसोडा क्रिकेट संघ. आणि बघावं लागेल पुढील 3 षटकं कुणाच्या बाजूने राहत आहेत. क्षेत्ररक्षण करणारा जय वॉरियर्स अनसोडा क्रिकेट संघ की फलंदाजी करणारा जय वॉरियर्स अनसोडा क्रिकेट संघ की क्षेत्ररक्षण करणारा श्राव्य ओल्ड गोवा संघ. कुणाच्या पदरात विजय हा पाहायला मिळतोय आणि पराभवाची चव चाकायला कोणाला मिळतंय हे सांगण्यासाठी आमचे साथी समालोचक हिंदीचा बुलंद आवाज अशोकजी नाईक मायक्रोफोनवरती. थैंक यू, धन्यवाद प्रदीप. गेंदबाजी में परिवर्तन, सुशांत गेंदबाजी के मोर्चे पर. अजय सर, पिछले मैच में 97 का टारगेट तेज हुआ था इस मैदान पर, तो मैं कहूँगा बैटिंग विकेट है, आउटफील्ड काफ़ी तेज है और आप सभी ने पानपराग आपकी पूरी टीम ने सर मैं तो कहूँगा पूरी 1 महीने से मेहनत की है इस टूर्नामेंट के लिए. 7वां पर्व, बहुत ही सुंदर आयोजन. आज यूट्यूब पर काफ़ी दर्शक इस मैच का मजा ले रही है और कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ अजय बाकर और प्रदीप देवलकर. अगली गेंद इस बार लेग कटर, लेग ब्रेक गेंद, बहुत अच्छी गेंद इस बार. राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं. लेग स्टंप से पिच होने के बाद गेंद ने काटा बदला हरकत की गेंद ने और लेग ब्रेक गेंद और गेंद चली गई विकेट के पर पुनाजी कलंगुटकर के हाथों में. स्कोर वहीं पर रुका हुआ. स्कोर बोर्ड पर 49, 49 रन 3 विकेट पर. टारगेट मैच को जीतने का 84, बिल्कुल उसी लाइन पर. पिछली गेंद पर वहीं पर गेंद को पिच किया, वहीं से बाहर निकाला, एक एंगल बना के जो कि गेंदबाजी कर रहे सुशांत. बहुत अच्छी शुरुआत. कमेंट्री बॉक्स के सामने हमारे नीचे दिखाई देते हुए नामदेव बाणावलेकर जिन्होंने गेंदबाजी में शुरुआत की. आज दोनों टीमों की अगर बात की अजय सर तो बहुत ही अच्छे बेहतरीन खिलाड़ी है आमने सामने. एक ओर से साजू नाइक, 2 संदेश बूमकर, उन्हीं के साथ पुनाजी, नामदेव बाणावलेकर, रोहन सालगावकर. इस बार शफल हुए और गेंद नीचे तरफ से बाहर थी, लेकिन बल्लेबाज जब शफल होता है तो अंपायर का सही निर्णय. मैदान पर सदगिरी नाइक, उन्हीं के साथ सर वामन मयेकर, विवेक हमारे साथ बगल में जो कि कमेंट्री बॉक्स में फोंडू के नाम से जाना जाता है. कई नाम है जो कि कई खिलाड़ियों के साथ अंपायरों के साथ जुड़ जाते हैं. साजू नाइक को बॉन्ड कहते हैं. और इसी बीच अगली गेंद राइट आर्म राउंड विकेट. इस ओवर में थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं बल्लेबाज को, कहीं ना कहीं रन बढ़ाने पड़ेंगे. पिछले ओवर में रन बन चुके हैं. ओवर मैच का चलता हुआ चौथा. बढ़िया गेंद इस बार फिर से. इस बार थोड़ा सा डाउन द ग्राउंड आगे निकले थे शॉट के लिए,
लेकिन फिर से इस बार थोड़ा सा फ्लाइट दिया था गेंद को, ज़्यादा फ्लाइट दिया था, इसी के कारण चकमा खा गए बल्लेबाज। सामने से नॉन स्ट्राइकर इनसे बल्लेबाज निकले, कुछ जाकर दो चार बातें जरूर करेंगे कि इस गेंदबाज को किस तरह से खेलना है। लेकिन बढ़िया शुरुआत इस ओवर में, लगातार 4 गेंदें डॉट जो कि करते हुए कल के पहले दिन में मेडन ओवर विकेट भी देखने को मिला, हैट्रिक देखने को मिला, अर्धशतक देखने को मिले। ये कल का जो कि लेखा जोखा था और आज का जो कि दिन, आज भी काफी अच्छी गेंदबाजी बल्लेबाजी। अच्छा शॉट बॉलर के सामने, इस बार स्ट्रेट ड्राइव का, पैरों पे टकराई गेंद, सुशांत के गेंद चली गई लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर। और जब तक नामदेव बाणावलीकर गेंद को उठाते फील्ड करते तब तक 2 रन पूरे के दोनों बल्लेबाजों ने। एक अच्छी गेंद थी, फिर से अच्छा शॉट, गेंद को सामने ड्राइव किया इस बार, लेकिन पैरों पे टकराई गेंदबाज सुशांत के और लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर 2 रन। बड़ी देर के बाद स्कोर आगे बढ़ा, 50 रन इसी के साथ पूरे हुए, 51 टोटल स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। सुंदर गेंदबाजी, बहुत बढ़िया गेंदबाजी, हल्का सा अपील अंपायर की ओर अपील जरूर रहा। लेग कटर, लेग ब्रेक गेंद, टिप्पा खाने के बाद कट होकर बाहर की तरफ निकले इस बार। एक बार फिर से जो कि नेचुरल जो कि उनका लेग कटर, बहुत अच्छी गेंदबाजी, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। इस बार दांत देने पड़ेंगे सुशांत को। इस ओवर में एक अच्छा ओवर, एक जोरदार अपील भी रहा, 2 रन जुड़े इस ओवर में। लेकिन जिस तरह से लेफ्ट आर्म लेग ब्रेक गेंदबाजी देखने को मिलती है, उसी तरह से ये राइट हैंड के साथ जो कि लेग ब्रेक गेंदबाजी देखने को मिली। अच्छी लाइन पर बिल्कुल अच्छा जो कि टर्न किया गेंद को सुशांत ने। खेल 4 ओवरों का समाप्त हुआ और 4 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 51। बॉलिंग में परिवर्तन और एक तेज गेंदबाज सिड वेर्नेकर गेंदबाजी के मोर्चे पर। शायद थोड़ा सा शुरू में अनिकेत रनआउट होकर वापस निकले, वो बड़ा धक्का लगा जो कि श्रव्या क्रिकेट टीम को, श्रव्या ओल्ड गोवा क्रिकेट टीम को। बहुत ही शानदार आयोजन, 7वां पर्व इस टूर्नामेंट का। आज काफी दर्शक भी दिखाई दे रहे हैं। आमच्यामध्ये असा उसगाव पंचायतीच्या पंच सदस्य विनंती असता तुमच्या व्यासपीठावर येऊन बसचे। धन्यवाद। अच्छा शॉट इस बार, लॉफ्ट किया गेंद को लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, फील्डर गेंद के नीचे और एक आसान सा मौका छूटा हाथों से। 1 रन बना, दूसरे के लिए निकले दोनों बल्लेबाज और जब तक थ्रो पहुंचता विकेट कीपर के हाथों में तब तक 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। एक अच्छा मौका था, कैच का मौका था, 2 रन बन गए स्कोर के खाते में। और मान्यवर कक्ष में हमारे आदरणीय सर प्रभु सर जिनका आगमन होता हुआ, तुलसीदास प्रभु सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप आए बिल्कुल मान्यवर कक्ष में, आपका एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत। एक मौका छूटा, 2 रन बन गए, सिड वेर्नेकर राइट आर्म राउंड विकेट। और ये मिस टाइम शॉट देखना होगा, पुलाजी कलंगुटकर विकेट कीपर गेंद के नीचे आते, उस कैच को पकड़ते तो कैच उतना महंगा साबित नहीं हुआ, सिर्फ 2 रन बने, स्कोर आगे बढ़ा 53 पर 53, 4 विकेट के नुकसान पे। टारगेट 84 का और मैच चलता हुआ मैदान पर जो कि सिड वेर्नेकर का खुद का पहला और टीम की ओर से 5वां ओवर जो कि चलता हुआ। नए बल्लेबाज मैदान पर मदार। अगले मैच का अजय सर टॉस हो चुका है, जो मुकाबला होगा अगर आने वाला सेल्डम ब्लास्टर और उन्हीं के साथ मुकाबला करेगी भवानी वॉरियर्स उसगांव क्रिकेट टीम। अपने घर के मैदान पर भवानी वॉरियर्स बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया सर। पिछला मैच 97 का टारगेट बड़ा टोटल चेस हुआ और घर के दर्शक आज काफ़ी फैन अपने टीम के साथ जुड़ चुके हैं इस मैदान पर। यूट्यूब पर भी कई दर्शक इस क्रिकेट का मजा ले रहे हैं। आप सभी का एक बार जो मैदान पर उपस्थित और यूट्यूब पर दर्शक, आप दोस्तों सभी का बहुत बहुत स्वागत। सुंदर शॉट बॉलर के सामने, इस बार फिर से गेंद पैरों पे टकराई, सिड वेर्नेकर गेंद चली गई स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में। 1 रन बना, पुनाजी कलंगुटकर विकेट कीपर तेजी के साथ निकले गेंद को फील्ड करते और 1 रन पर संतुष्ट होना दोनों बल्लेबाजों को। 54 टोटल स्कोर। हाल ही में बिल्कुल एक बड़ी प्रतियोगिता अजय सर पुणे में संपन्न हुई और पुनाजी कलंगुटकर उस जो कि गोवा टीम के साथ प्रतिनिधित्व कर रहे थे। फाइनल में हारी जरूर, लेकिन बहुत ही लोगों ने कौतुक किया, लोगों ने दाद दी गोवा क्रिकेट टीम की। गोवा क्रिकेट खेल की बहुत दाद दी पुणे में और वहीं पर एक और विकेट्स मिलता हुआ। लोअर फुल टॉस गेंद, लॉफ्ट किया गेंद को लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, कैच को पकड़ा और विकेट नंबर 5वां। तो आधी टीम इसी के साथ लौटती हुई जो कि वापस। और एक नए बल्लेबाज योगेश,
84 का टारगेट, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, अर्धशतक बनाया पुनाजी कलंगुटकर ने। 54 रन, एक शानदार इनिंग खेली अपने टीम के लिए और उसी के बदौलत एक बड़ा टोटल बना दिया जो कि स्कोर बोर्ड पर। अजय सर, इस मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी हमारे आदरणीय सर तुलसीदास प्रभु जिनके हाथों से जरूर, जो कि उसके बाद के मुकाबले में जरूर होगी, और उसे पहले देखना होगा सिद्ध वेर्नेकर सफलता हासिल करते हुए। इस बार फिर से थोड़ा सा हवा में गेंद, कवर पर सुशांत गेंद को फील्ड करते, अच्छा थ्रो, और इसी के साथ अंपायर की उंगली आसमान की ओर, तो विकेट और एक मिलता हुआ रनआउट के रूप में। थोड़ी सी देरी हो गई नॉन स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज को, बल्ला जमीन पर नहीं लगाया, अगर लगाते तो लगभग करीबी मामला बन सकता था, लेकिन गेंद उससे पहले सिद्ध वेर्नेकर ने स्टंपों पे लगा दी और रनआउट के रूप में और एक सफलता। 54 टोटल स्कोर 54 रन पर पहुंचता हुआ निश्चित रूप से थोड़ा सा संकट में दिखाई दे रही है मैदान पर श्रव्या ओल्ड गोवा क्रिकेट टीम। और एक नए बल्लेबाज मैदान पर दिनेश, हैट्रिक की गेंद, सिद्ध वेर्नेकर आज के दिन में अर्धशतक और ये हैट्रिक का सुनहरा मौका। सफल हुए खेला इस बार खूबसूरती के साथ, स्क्वायर लेग पर हवा में गेंद, बहुत ही शानदार फील्डिंग, एक रन बना, दूसरे के लिए बिल्कुल जो कि कोई सोच नहीं थी मैदान पर, और एक ही रन मिलता हुआ स्कोर बोर्ड पर। स्क्वायर लेग पर शानदार फील्डिंग और इस एक रन के साथ से एक अच्छे ओवर की समाप्ति सिद्ध वेर्नेकर की, एक सफल ओवर। इस 6 गेंदों में 29 रन, 6 बॉल्स 29 रन, और बॉलिंग में परिवर्तन पुनाजी कलंगुटकर इस बार ऑफ साइड पर निकले, सफल होकर गेंद को ऑन साइड पर खेलना चाहते थे। अच्छी गेंदबाजी, बढ़िया शुरुआत पुनाजी कलंगुटकर, डॉट गेंद के साथ आने वाले 5 गेंदों का खेल बाकी, तो 5 गेंदों पर 5 छक्के लगाने पड़ेंगे मैच को जीतने के लिए। टारगेट 5 गेंदों में 29 रन। बड़ा शॉट ऑन साइड पर, मिड विकेट पर फील्डर मौजूद, सफलता मिली पुनाजी कलंगुटकर को। विकेट नंबर 6 विकेट का पतन होता हुआ इसी के साथ श्रव्या ओजी ओल्ड गोवा क्रिकेट टीम का, और अब मात्र लगभग मैच सामने दिखाई दे रहा है जय वॉरियर्स असनोडा क्रिकेट टीम का पगड़ा भारी इस मैच में। और एक नए बल्लेबाज मैदान पर लक्ष्य कदम बढ़ाते हुए, आने वाले मैच का टॉस हो चुका है, टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला जो इस मैच के बाद तुरंत मुकाबला शुरू होगा। सही वक्त सही टाइम पर हर एक मैच शुरू होता हुआ, और इसका श्रेय देना पड़ेगा सर वामन मयेकर को। अक्सर घड़ी के साथ बिल्कुल चलते हैं वामन मय, निशाना लगाना चाहते थे, दूर थे अपने क्रीज के साथ बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर। फिलहाल कोई नुकसान नहीं, कोई रन का सवाल नहीं, पुनाजी कलंगुटकर राइट आर्म ओवर द विकेट, अड़े बल्ले से खेला, इस बार सिंगल बनेगा, कोई चिंता नहीं होगी इस सिंगल के साथ जय वॉरियर्स असनोडा क्रिकेट टीम को। मालूम है ये मुकाबला लगभग हाथों में आ चुका है। आखिरी ओवर में 6 गेंदों में चाहिए थे 29 रन, लेकिन शुरू से ही पुनाजी कलंगुटकर इस ओवर में अपनी शानदार गेंदबाजी करते हुए। इसी बीच अगली गेंद लेग कटर, लेग ब्रेक गेंद, टिप्पा खाने के बाद कट होकर बाहर की तरफ, वाइड बॉल का इशारा, इस बार सुंदर शॉट, बल्ले के बीचों बीच इस बार कवर ड्राइव का, और जब तक डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन मिलता हुआ स्कोर में स्कोर आगे बढ़ा 58 रन पर, 58 टोटल स्कोर। तो इसी के साथ ये मुकाबला यहां पर समाप्त होता हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद श्रव्या ओल्ड गोवा क्रिकेट टीम, और मैच को जीतती हुई जय वॉरियर्स मैन ऑफ द मैच का हकदार, जो कि इस मैच में बस एक ही नाम सर, अजय सर, 54 रन, वो पुनाजी कलंगुटकर इस मैन ऑफ द मैच का, और विकेट भी एक चटकाए। तो अजय सर मैन ऑफ द मैच जो पुनाजी कलंगुटकर, और वो ट्रॉफी जो देंगे हमारे सर आदरणीय सर goes to none other than Punaji Kalangutkar, and I request Prasad Tilve, our one of the guests, Prasad Tilve, to hand over the man of the Punaji. Congratulations! Please come and collect your man of the match award, and Sir Prasad Tilve. And I request Nama alias Ramdas Narvekar. Nama alias Ramdas Narvekar, please come to the stage. Nama, मागचा स्टेजीकडे होता नामा, आणि पुनाजी कलंगुटकर मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड दिता
प्रसाद तिळवे आणि नामांक विनंती आसा तेंच्यांनी आमचे गॅस्ट प्रसाद तिळवे हांकां टोकन ऑफ लव दिवन तेंचो सन्मान करचो. सो मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड टू पुनाजी कलंगुटकर, 54 नॉट आउट अँड अ विकेट. आणि नामा हांगा सन्मान करता आमचे गॅस्ट प्रसाद तिळवे हांकां टोकन ऑफ लव दिवन. Next match will be played between Sheldon Blaster Shelde and Bhavani Warriors Husgaon. So openers are on the field, Satish Thokle and Ratnakar Prabhu.